मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के पहले सिख एंकर हरमीत सिंह के साथ, और ये ज़्यादती होगी कि मैं उनसे बात करते हुए जो कंटिन्यू करूँ वो उर्दू में करूँ, तो मेरा ख्याल है मुझे फौरी तौर पे पंजाबी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हरमीत भाजी की हाल है? मैं ठीक है, लेकिन तेनू पता है कि मेरी पंजाबी वर्स्ट किस्म दी आ। इस बावजूद तुम सीखते हो ना? नहीं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं तो क्या शायद सीखनी चाहिए है। नहीं, मैं समझदा कि हर बोली जिहड़ी है बोली जाती है, सीखनी चाहिए है। ते पंजाबी सारियां दी मां बोली है, ते मेरे ख्याल में बोलना नहीं चाहिए बल्कि सीखनी चाहिए है। तो मैं कोशिश कर रहा। अच्छा, तुसी पिशावर तो तुसी पश्तो भी बड़ी अच्छी बोलते हो, ते तुसी पंजाबी भी कोशिश करते हो, उर्दू तो बोलते ही हो, साढ़े कुलीग भी हो, दोस्त भी हो। अच्छा यार दसो, सिखां दे हवाले नाल कहंदे ने कि जेड़े लतीफे मशहूर ने सिखां दे, इन्हां च चंद एक ही लतीफे ने, बाकी सच्चे वाकयात ने। ये चीज़ां साढ़े ते पठाना ते बहुत मशहूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल इस नाल कोई वो नहीं कर सकते कि हकीकत नाल नहीं जुड़ सकते इन चीज़ों को। हाँ, बल्कि सादे सीधे सादे लोग ने ते सीधी सादियां गल्लां ने, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। नहीं अज कोई शक नहीं, सीधे भी तुसी जाती तौर पे तन ते जानदा जलेबी तरह सीधे हो तुसी। कोई अपना ऐसा वाकया सुनाओ अपनी मासूमियत दा जेड़ा साडे नाल शेयर करो, जेदे ते खिलखिला के हस्से होण लोग। ये वाकयात तो बहुत सारे ने, मैं इस टाइम मैंने याद ही नहीं रहा कि केड़ा वाकया मैं तुहानू दस, पर बहुत होए ने। जिहड़ा मीडिया में काम करदा था उस फील्ड में जाके भी हो जाते ने, आगे जाके काफ़ी सारी जगह ते मैं जाना फिरदा रहना, तो हो जाते काफ़ी सारी चीज़ां। बट ये कि चलो अज मैं तुहाडे कोल सुनांगा कोई लतीफा, तुसी सुनाओ साढ़े सरदारां दे, क्योंकि ऑफिस विच तुसी बहुत सुनाते हो, अज तुहाडे कोल मैं सुना। देखो ए प्रोटोकॉल मेरा है नहीं, मैं मेज़बान हाँ, तो यह अच्छी गल मुनासिब गल नहीं लगती। सलमान साहब की मैं एक गल करा, मैं इन्ना तो सीखिया ते आगे जाके बैंकर बनया, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਟ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਕੜ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਰਮੀਤ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ कि आउटसाइडर्स थोड़े आए ने। हाँ जी। और गालिबन कोरोना की वजह तो, लेकिन जेड़े आए ने वो भी कुछ डरे सहमे गल नहीं कर पा रहे। शायद तुहाडे नाल उन्होंने कोई दिल की गल फरोली होवे, की वजह की है? वो असल विच गल है कि पहली गल तो है कि कोरोना की महामारी जी चल रही है, बीमारी चल रही है सारी जगह ते, कोरोना दे करके लोग नहीं आए, घट ही लोग आए ने इत्थे। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਫਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖਿਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗਲੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਰਮੀਤ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 551ਵਾਂ ਯੌਮ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀ। ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖੀਰ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7-8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਖੈਰਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਣ ਛਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਕੇ ਛਕੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਵਣ ਕੇ ਛਕੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਪੁਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ।